اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو لوگ غلط پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ ہم صرف علی علی کہتے ہیں، ہم صرف علی کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم صرف علی کے فضائل پڑھتے ہیں، ہم صرف علی علیہ السلام کے قصیدے پڑھتے ہیں، ہم صرف علی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کرتے بلکہ فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم ہر وقت علی علی کہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے علی علی کہتے ہیں، جاگتے سوتے علی علی کہتے ہیں۔ لیکن خدا گواہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوگا اور اطاعت کی بات آئے گی تو حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اطاعت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میں اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سمجھاؤں تو کس کے؟ میں اب اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سمجھاؤں تو کس ذریعے سے سمجھاؤں؟ آپ کوئی ایسی شخصیت پیش کر دیجئے، لیکن یہ یقین ہے کہ کل تک تو کیا قیامت تک ایسی شخصیت پیش نہیں کی جا سکتی کہ جس نے اپنی زندگی بیچ دی ہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جس نے اپنی زندگی فروخت کر دی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اور یہ کچھ خون کی شرافتیں بھی ہوتی ہیں، یہ کچھ خون کی سعادتیں بھی ہوتی ہیں، یہ آغوش تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ یہ باپ دادا تربیت میں بتاتے ہیں کہ اطاعت کیا ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ ایک بچہ بچپن سے اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ ہوتے ہوئے بھی محسوس نہیں ہوتا، جب بھی محسوس ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باپ محسوس ہوتا ہے۔ تو کوئی تو ایسی بات ہے کہ باپ بیٹے کو چھوڑ کر بھتیجے کی محبت کر رہا ہے۔ اب ایک بچے کی سائیکالوجی نفسیاتی طور پر اسے دیکھیں، علم نفسیات کی روشنی میں حضرت علی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں جو ان کے باپ ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام، کبھی بھتیجے کو کاندھے پر سوار کیے ہوئے ہیں، کبھی سینے پر سلائے ہوئے ہیں، کبھی چادر میں لپیٹے ہوئے ہیں، کبھی کھانا کھلا رہے ہیں، کبھی نوالے بنا بنا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رہے ہیں۔ دوستو صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ 15 سال کی عمر میں جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقول صحیح بخاری کے ہماری نگاہ میں 15 سال میں بھی تو رسول تھے، اور 15 برس کی عمر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا سفر کیا شام کا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ پہلا سفر کیا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کا، اور مال تجارت حضرت ابو طالب علیہ السلام لے کر شام روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک راہب نے جبیں رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلنے والی نور کی شعاؤں کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو وہ ہے جس کی نشانیاں تورات میں ملتی ہیں، زبور میں ملتی ہیں، جس کی نشانیاں انجیل میں ملتی ہیں۔ عزیزان محترم، اب اگر ہم اتنی بات کہہ دیں تو بے جا نہیں کہ ایک عیسائی کافر کو 15 برس کی عمر میں رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ رہی ہے۔ 15 برس کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں رسالت نظر آ رہی ہے، اور ایک امت ہے کہ جو بازد ہے کہ نہیں صاحب 40 برس کی عمر میں نبی بنے۔ اچھا اگر 40 برس کی عمر میں نبی بنے تو صحیح بخاری نے یہ روایت کیوں لکھی؟ دیکھیے نا کہ صحیح بخاری تو آپ ہی کی کتاب ہے، تو پھر روایت کیوں لکھی کہ 15 برس کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ میں رسالت کا نور نظر آ گیا؟ تو اگر کل کوئی یہودی اور عیسائی یہ تانا دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کیا مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، سب سے پہلے تو تصدیق ہم نے کی تھی جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 15 برس تھی۔ دوستو راہب نے جبیں رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پیشانی میں نور نظر آیا، کہا کہ اس کا ذکر تورات میں ہے۔ میں قربان جاؤں نام مصطفیٰ کے، نام احمد مجتبیٰ کے، میرے ماں باپ قربان اس طٰہٰ پر، اس یاسین پر، اس مدثر پر، اس مزمل پر،
इस बशीर पर, इस नज़ीर पर, इस सिराज मुनीर पर, इस रहमतल लिल आलमीन पर, इस मौलाए कुल पर, इस खातमुर रसूल पर, इस तख्लीक के कायनात पर, इस गिनती के पहले अदद पर, इस इल्म अव्वल पर, इस अकल अव्वल पर, इस इश्क अव्वल पर, इस हुस्न अव्वल पर, इस कलम अव्वल पर, इस खुल्क अव्वल पर, और मेरे माँ बाप कुर्बान और मेरी कौम के माँ बाप कुर्बान कि जिसका नवासा हुसैन है। देखा पेशानी को और कहा कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम, मुझे इस बच्चे में अनवार ईमान नजर आता है, इस बच्चे में मुझे नबूवत का नूर नजर आता है। बड़ी इज्जत व तकरीम की और बहुत इसरार किया कि अबू तालिब रात भर ठहर जाओ, अबू तालिब अलैहिस्सलाम ठहर जाओ। रात को ठहरे, दस्तरखान बिछा। रात के खाने का एहतमाम इस मुशरिक ने किया, इस काफिर ने किया, इस राहिब ने किया। रात को जब दस्तरखान चुन दिया गया, उस खाने में दुम्बा और भेड़ का गोश्त भी मौजूद था। राहिब ने इसरार किया कि ए अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, खाना खा लो। यहाँ तक कि ये लफ्ज़ है कि खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इन ज़बीहों का खाना नहीं खाता कि जिन्हें अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा न किया गया हो। अब जो जुमला मैं कहने जा रहा हूँ इस पर तवज्जो फरमा लें। मैं इन जानवरों का खाना नहीं खाता जिन्हें अल्लाह के नाम पर ज़िबा ना किया गया हो। सही बुखारी में रिवायत यहीं तक है। मुझे इससे बहस नहीं कि खाया कि नहीं खाया, किसने खाया किसने नहीं खाया। इनकार पैगंबर का मौजूद है। काफिर के घर में, काफिर के दस्तरखान पर एक वक्त की रोटी काफिर के दस्तरखान पर पैगंबर इस्लाम खाना पसंद नहीं फरमाते। तो मुसलमानों, क्या अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में 15 सालों में एक वक्त में भी गोश्त नहीं पका था? बहुत तवज्जो। एक वक्त का खाना काफिर के दस्तरखान पर पैगंबर इस्लाम खाना पसंद नहीं करते और अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर न सिर्फ खाना खाते रहे बल्कि तारीखों में लिखा है कि तमाम लोग देखें कि इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एहतराम रसूल अगर सीखना है तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम से सीखो। यानी अली भी तो बचपन में अंदाजा कर रहे हैं कि मोहतरम कौन है। खाना इस अंदाज से खाया जाता था अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर कि पहले अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने हाथ से दस्तरखान बिछाते, दस्तरखान से करीब मसनद बिछाते, मसनद पर मसनद नशीं रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाते। तमाम तारीखों में लिखा है कि मसनद पर पैगंबर इस्लाम को बिठाते, बाएं जानिब हजरत अली को बिठाते, सामने अपने चारों बेटों को बिठाते, दाएं जानिब खुद बैठते, दरमियान में खाना चुन दिया जाता, पहला नवाला उठाते और उसे तोड़कर सालन में डबोकर उसे नरम करते, फिर उसे दस्ते मुबारक से वो नवाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में दे देते, फिर दूसरा नवाला तोड़ते और अली के मुंह में दे देते। और जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली अलैहिस्सलाम खा लेते तो फिर बचा हुआ खाना हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम खुद भी खाते और दूसरों को यानी अब बाकी औलाद को भी खिलाते। वाकया तारीख में सिर्फ इतना लिखा हुआ है। दोस्तों, अबू तालिब अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचा हुआ खाना खुद खाते। दोस्तों, इताअत रसूल का सरनामा है हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। हजरत अली अलैहिस्सलाम से खसूसी तौर पर कह रहे हैं कि अली, कभी अपने आप को तरजीह न देना रसूल पर, बस इसी का नाम है इताअत। अपनी सोच नहीं, अपनी ख्वाहिश नहीं, अपनी ख्वाहिशों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर कुर्बान कर देने का नाम है इताअत। बस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दे दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। ये है इताअत। जो इस कसवटी पर पूरा उतरे वो है मोमिन। जो इस पैमाने पर पूरा उतरे, जो इस कसवटी पर पूरा उतरे वो है मोमिन। अजीज़ान मोहतरम, हम अगर हजरत अली अलैहिस्सलाम को मानते हैं तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे की हैसियत से नहीं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत गुजार की हैसियत से। दोस्तों, कितनी गलत फहमियों के पर्दे उठ रहे हैं, इसलिए कि पूरी उम्मत मुस्लिमा सुने कि हमारा अकीदा क्या है। हम अली को मानते हैं तो इस हैसियत से नहीं कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम का बेटा है, बल्कि इसलिए मानते हैं कि अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हर लम्हा इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजरा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।